Students, here is a problem. We are asked to prepare a cost sheet and ascertain the prime cost, works cost, cost of production and the profit. Using all this information, we are required to prepare the cost sheet for the year ending 31/12/2016. Opening stock, raw materials given, WIP given. Closing stock, raw materials given and WIP is also given. Purchase of raw materials, octroi, carriage outwards, wages, sales, salaries to salesmen, power, salaries to office staff, rent, rates and taxes, printing and stationery, sale of scrap, interest, publicity expenses, commission on sales staff. Here you have to note that interest is there, no, it won't come in anywhere in cost sheet. Interest ಅನ್ನೋದು ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್, rest all the items would come in the cost sheet. Now the solution will begin. Dear students, good morning to you all. Problem continues with the preparation of the cost sheet now. The next problem, the second problem on preparation of cost sheet or the statement of cost. Problem is circulated. Now the solution starts. Cost sheet for the year ending 31/12/16. So we have to make required columns, particulars, then 2 rupees columns. One is the inner column, the last one is the total amount column, which is outer column. Now in the particulars we have to write opening stock of raw materials. Opening stock of raw materials comes to 30,000. To that we have to add purchase of raw materials for the year. During there, how much of the amount of raw materials actually bought by us? Okay, 2,40,000 added. Octroi. Octroi means, what is the meaning of octroi? Octroi is the rent paid to the shipping agency or shipping company whenever we take the goods from outside country. Means when there is import of goods from elsewhere outside, then we need to pay certain sort of rent, okay, to the dock authorities on importing of goods, and the same is called as octroi. It is just like like your rent. So 7,500. So total is 2,77,500. Okay. Out of that we have to deduct closing stock of raw materials 22,500. The net amount is 2,55,000, which is called materials consumed for the year. Total materials or raw materials consumed for the year comes to 2,55,000. Okay. Then we have to add a direct wages. Direct materials 2,55,000 plus direct wages or direct labor 45. Total is 3 lakh. This is how we arrive at the prime cost. Prime cost ಅನ್ನು ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, 2,55,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 2,55,000 ಪ್ಲಸ್ 45,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು, ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್, ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇರೆ, ಪವರ್ ಬೇರೆ. ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವ್ ಪವರ್, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 90% ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್, 90% ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್. ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ 15,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದ 10% ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 90% ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 90% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್, 90% ಆಫ್ 15,000 ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 13,500. ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳು, ಗುಜರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಗುಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಷ್ಟು 4500, ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪವರ್ ಈಸ್ 13500 ಲೆಸ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ 4500 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದದ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 9000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,09,000 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 3,31,500 ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ is 22,500, closing work in progress is 7,500, added and deducted. So net amount is 3,24,000 which is called works cost. Works cost ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP will give you the amount of works cost. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ 10% ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 10% ಆಫ್ 15,000 ಬಿಕಾಸ್ 90% ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10% ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,500. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 12,000. ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12,000. 20% ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, 20% ಈಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80% ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್. ಅದರಲ್ಲಿ 12,000 ಅಲ್ಲಿ 80% ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9,000. 6,000. The total if you do it will come to 29,100. ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 29,100. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. here 3,24,000 plus 29,100 is equal to 3,53,100. this is called cost of production cost of production. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 12,000. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ತಗಲಿದಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ go down until the marketplace or until the selling point, whatever expense are incurred called carriage outwards, which comes to 15,000. It is directly given in the problem. Then rent, rates and taxes, remaining 20% of 12,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 2,400 ಬರುತ್ತೆ. Next one is publicity expenses. Publicity ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಖರ್ಚು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಗಳು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 22,500. ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಸೊ ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 18,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 69,900 ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್
is equal to 4,23,000. It is called cost of sales. ಮಾರಾಟದ ವೆಚ್ಚ. ಈಗ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮೂಲ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿಸ್ತಾಯಿತು 4,23,000. ಈ 4,23,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4,50,000ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4,23,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 4,50,000. Now you only tell me whether the company has made a profit or loss. It has made a profit. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 4,50,000. ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು? ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚ 4,23,000. So remaining is how much? Remaining is 27,000, which is called then profit. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಫೈನಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27,000, which is the balancing figure. So this is the overall solution for the problem. You go through the entire solution. Similar kind of questions may be asked in the examination, semester exam. So have a practice once again. Without looking into the problem and solution, you try to, just look at the problem and try to get the same problem solved and practice further. Okay. In case of doubts, you may ask upon your questions. Any doubts, you can get them clarified. Thank you very much.